Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy, w sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam. Maria, Ave Maria, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. A Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maria, Ave Maria, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matko, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matko, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Matko, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matko, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci. Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak ona. Matko, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matko, zobaczyć dobro w nas umie.
czas. Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej skroń, jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. Przez Ciebie, o Matko miłości, łask wszelkich udziela nam Bóg, a my Ci oddajem wdzięczności. Upadłszy do Twoich nóg, o Lilio, jakżeś Ty wspaniała, wszelkich cnót rozlewasz woń. O Lilio, jakżeś Ty wspaniała, wszelkich cnót rozlewasz woń. O tronie Ty Boga wiecznego, o słońce nadziei i łask, o różko przedziwna jasego, jak wielki cnót Twych jest blask. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie, Alleluja. Tymi słowami z 66 psalmu rozpoczynamy dzisiejszą liturgię mszy świętej, przeżywając trzecią niedzielę wielkanocną. Widzimy, czas szybko mija. Jeszcze nie tak dawno przygotowywaliśmy do przeżywania uroczystości zmartwychwstania Pana, a dzisiaj już przeżywamy, rozpoczęliśmy trzecią niedzielę wielkanocną. I co za tym idzie, nasze przygotowanie do świąt niebowstąpienia Pana Jezusa i uroczystości zesłania Ducha Świętego. Więc skorzystajmy też z tego czasu radości, żeby nasze serce było przygotowane, otwarte na dotknięcie Ducha Świętego, na dotknięcie Jego miłości, o której dzisiaj będziemy rozważając nad fragmentem Ewangelii według świętego Jana. Ta msza święta jest sprawowana w intencji za podziękowanie, a tak samo prośba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, wszelkie potrzebne łaski, zdrowia dla duszy i ciała, dla Jarosława. Stojąc przed Panem, przyznajmy się, że jesteśmy słabi i grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem
myślą, mową, uczynkiem zaniedbanym. Moja wina, Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z uzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie Kniги Dzieł Apostołów. У тыя дні першы святар спытаўся ў іх: ці не строга забаранілі мы вам навучаць у імя гэтае? І вось вы напоўнілі ўвесь Єрусалім вучэннем вашым і хочаце абвінаваціць нас у крыві гэтага чалавека. Пётр і апостолы адказалі: трэба слухацца Бога больш, чым людзей. Бо хайцоў нашых уваскрасіў Езус, якога вы схапілі і павесілі на дрэве. Бог узвысіў яго правіцаю сваёю як уладара і збаўцу, каб даць Ізраілю пакаянне і адпушчэнне грахоў. І мы сведкі гэтых слоў, і Дух Святы, якога Бог даў тым, хто паслухмянны яму. І забаранілі апосталам прамаўляць у імя Езуса і адпусцілі. А яны пайшлі з месца пасяджэння, радуючыся, што былі годныя цярпець знявагу za imię Jezusa. Гэта Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię
Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mnie życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Sławię Cię, Panie, mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Czytanie Kniги Апакаліпсіса святого Яна. Я, Ян, бачыў і чуў голас мноства анёлаў вакол трона і жывёлаў, і старцаў, і колькасць іх была мірыяды мірыяд і тысячы тысяч. Яны казалі гучным голасам: «Забітая ягня, годная прыняць сілу і багацце, і мудрасць, і моц, і пашану, і хвалу, і благаслаўленне». І я чуў, як кожнае стварэнне, якое ёсць на небе і на зямлі, пад зямлёю, і на морі, і ўсё, што ў іх казала: «Таму, хто сядзіць на троне, і ягняці, благаслаўленне, і пашана, і слава, і моц на векі вечныя». А 4 жывёлы казалі «Амен», а старцы упалі і пакланіліся. Гэта Слово Божае. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył i zlitował się nad ludźmi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Езус зноў з'явіўся вучням сваім каля Таберіадскага мора, а з'явіўся так. Былі разам Сымон Пётр, Тамаш, званы блізня, Натанаэль з Каны Галілейскай, сыны Завядзея і 2 іншых з вучняў ягонных. Сымон Пётр кажа ім: «Іду лавіць рыбу». Яны адказалі яму: «І мы пойдзем з табою». Пайшлі і селі ў човен, але ў тую ноч нічога не злавілі. Калі ўжо развіднела, Езус стаяў на беразе, але вучні не ведалі, што гэта быў Езус. Кажа ім Езус: «Дзеці, ці маеце чаго з'есці?» Яны адказалі яму: «Не». І ён сказаў ім: «Закіньце сетку з правага боку чаўна і знойдзеце». Яны закінулі і не маглі ўжо выцягнуць яе за мноства рыбы. Тады вучань, якога любіў Езус, сказаў Пятру: «Гэта Пан». Калі Сымон Пётр пачуў, што гэта Пан, падперазаўся вопраткай, бо быў голы, і кінуўся ў мора. А іншыя вучні прыплылі на чаўне, бо недалёка былі ад берага, локцяў каля 200, а сетку з рыбай цягнулі за сабою. І калі выйшлі на бераг, убачылі распаленае вогнішча, на ім пакладзеную рыбу і хлеб. І сказаў ім Езус: «Прынясіце яшчэ рыбы, што цяпер налавілі». Пайшоў Сымон Пётр і выцягнуў на бераг сетку, поўную вялікіх рыб, якіх было 153. І хоць іх было столькі, сетка не парвалася. Кажа ім Езус: «Хадзіце ж, снедайце».
Ніхто з вучняў не адважыўся спытацца ў яго, хто ты, бо ведалі, што гэта пан. А Езус падышоў, узяў хлеб і падаў ім, а таксама і рыбу. Гэта ўжо трэці раз з'явіўся Езус вучням пасля свайго ўваскрасення. Калі ж яны паснедалі, Езус кажа Сымону Пятру: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той адказаў яму: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі ягнят маіх». Зноў кажа яму другі раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Ён адказаў: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх». І кажа яму трэці раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Пётр засмуціўся, што трэці раз пытаўся яго: «Ці любіш ты мяне?» і сказаў: «Пане, ты ўсё ведаеш, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх. Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі ты быў маладзейшы, то падпяразваўся і сам хадзіў, куды хацеў. Калі ж састарышся, то выцягнеш рукі свае, і іншы падпяража і павядзе, куды не хочаш». А гаварыў так, каб зазначыць, якою смерцю той уславіць Бога, і пасля гэтых слоў кажа яму: «Ідзі за мною». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Браты і сёстры, засяродзімся сёння на другой частцы Евангелля, бо першую частку мы ўжо на працягу мінулага тыдня, нават 2 тыдні таму назад разважалі ў літургіі Божага Слова, бо мы сёння бы з вамі тады да ночы не выйшлі бы з касцёла. Але хачу засяродзіцца на гэтым фрагменце, дзе Езус звяртаецца да Пятра з канкрэтным пытаннем. Пытанне, якое ставіць пан Езус святому Пятру, яно з'яўляецца пытаннем, якое выклікала, напэўна, замяшанне ў Пятра, а можа нават і ў прысутных апосталаў, але яно было вельмі неабходнае. Зараз пастараемся трошачкі паразважаць, што гэта было за пытанне і чаму оно было так важна, і чаму Пётр павінен быў, здаецца, некую захаваць паўзу, бо гэта была сустрэча Пятра з самім сабою. Мы чуем, што пан Езус звяртаецца да Пятра пасля таго, як яны паснедалі, і пытаецца ў яго: «Сымоне Пётр, Сымоне Пётр, Сымоне сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Дзіўнае пытанне. Бо як можна ацаніць, хто як любіць? Ну, канешне, можам сказаць, што па ўчынках, па зацікаўленасці ў жыцці маім, ці па нейкіх гэстах можна сказаць, што хто-то мяне больш любіць, хто-то менш. Але это заўсёды такі вымярэнні вельмі дзіўныя, бо праз нейкі час можа аказацца, што той, хто клапоціўся аба мне і пераконваў мяне, што мяне любіць, можа потым аказацца ўжо мяне не любіць, пералюбіў, а можа нават згодна з такім паслоўем людскім, што і зненавідзеў, як мы кажам, ад любві да ненавісці адзін крок. Каб нам трошки лепей зразумець гэты фрагмент, мы павінны, напэўна, трошачкі паставіць пытанне, чым ёсць любоў, як мы ўспрымаем ввогуле гэта слова. Бо мы шмат кажам пра любоў, і нам здаецца, што мы ведаем, чым ёсць любоў. І ведаеце, 99% нас ввогуле не разумее, аб чым кажа. Я цяпер кажу пра такую сапраўдную любоў, пра якую ідзе мова ў Евангелі сёння. Зараз мы дойдзем да разважання гэтага моманту, бо каб зразумець, чым ёсць любоў, потым, каб зразумець, значы прыняць, прачуць гэту любоў і умець потым так любіць і гэтай любоўю дзяліцца, то мы гэту любоў павінны найперш атрымаць. Сёння крызіс грамадства ў тым, што у большасці мы нават не атрымалі ў сваіх сем'ях нармальнай чалавечай любові. Не кажучы пра тое, што мы не атрымалі Божай любові. Бо Божая любоў, яна першасна, напэўна, запланавана праз Пана Бога, даецца, чы перадаецца праз нашых бацькоў. Бо інакш бы чалавек прыходзіў бы гэты свет неяк інакш. Ну, у яйку бы радзіўся, вылупіўся і ўжо быў бы больш-менш самастойны. Але ёсць час такога маладога немаўляцкага ўзросту,
калі нованароджаны чалавек яшчэ доўгія гады будзе залежны максімальна ад дарослых. Ну, перш за ўсё, сваіх бацькоў, канешне. І доўгія гады. Не можа быць самастойным, не можа сабе прыгатаваць ежы, гэту ежу зарабіць, будзе шмат усім чым залежны ад дарослых, ад сваіх бацькоў. І такім чынам мы разумеем, што гэтыя людзі ў жыцці гэтага чалавека, малога, дзіцяці, таксама з'яўляюцца пераказнікамі не толькі цялеснага жыцця, але з'яўляецца пераказнікам таксама чагосьці больш глыбокага, а менавіта духоўнага жыцця. І ў гэтым менавіта любові Бога. І як мы можам выканаць добра гэтую місію толькі тады, калі гэтую любоў самі закаштуем і зробімся начыннем Божай любові. Хутчэй так можа трошачкі, як кажуць, па-касцельнаму. Прыняць Бога ў сэрца, усім сэрцам палюбіць, напоўніцца Божай любов'ю. Мы гэта так часта чуем, але гэта ёсць насамрэч. І, можа быць, гэтыя словы нас не заўсёды неяк чапляюць, таму што мы ввогуле гэтага яшчэ ніколі не перажывалі. Яшчэ, быць можа, мы не сустрэліся самім сабою. А перад гэтым, каб сустрэцца самім сабою, павінны сустрэцца з Панам Богам. Іншага шляху нема. І вось любоў, пра якую кажа сёння нам Евангелле, наш пераклад на славянскія мовы, на беларускую мову, ён не адлюстроўвае то, як гэта гучыць у арыгінале, у грэцкай мове. Бо Евангелія напісаны былі на тагачаснай грэцкай мове. Сёння гэта мова, яна мёртвая, бо это як лацінская мова і, напрыклад, італьянская мова сёння. Яна выводзіцца, вядома, з лаціны, але гэта ўжо трошачкі іншыя мовы. Таксама і старагрэцкая, на якой напісана Евангелія, тады людзі так размаўлялі, апосталы гэту мову ведалі, пісалі на ёй, евангелісты, і фактычна у гэтай мове, а мне здаецца, можа нават і сучаснай грэцкай, не ведаю, шчыра кажучы, я мяркую, што таксама на слова любоў было некалькі тэрмінаў. Некаторыя з нас нам добра вядомыя. Напрыклад, ёсць такі тэрмін, як філіо, можа, мы пра яго не шмат чулі, але гэтым словам акрэслівалась любоў чалавечая, міжлюдская. Так казалі на любоў паміж бацькамі і дзецьмі, паміж мужам і жонкай, паміж братам і сястрою, паміж сябрамі, паміж сужанкамі. Гэта чалавечая любоў, добрая, файная, але нестабільная. Яна залежыць ад шматлікіх фактараў. Нездарма, кажуць, ад любві да ненавісці адзін шаг. Што насамрэч мы хутка можам змяняць свой падыход да таго чалавеку, якому мы яшчэ ўчора казалі, што любім. Шмат тут перад гэтым алтаром стаяла сужанкаў, которые праз некаторы час, як кажуць, штылеты і кінжалы вганялі сабе ў сэрца, стоячы пад судом, дамагаючыся разыходу і афармлення гэта юрыдычна. А што змянілася, што сталася? Можам шукаць розныя прычыны, шукаць, быўшыя маладыя будуць казаць, што ён такі, чи яна такая. Гэта ўжо наступства, гэта нестабільнасць. Даражэнькія, калі мы не будзем здольныя, не захочам, не прыкладзем высілак, каб прыняць Божую любоў, то мы не можам любіць добра другого чалавека. Зараз дойдзем яшчэ таксама да гэтага тэрміну. З філіо, любоў, гэта слова мы ўжо з вами трошкі зразумелі. Філіо, чалавечая любоў, добрая, файная, но хутка можа змяняцца. Ёсць яшчэ такі тэрмін, як эрос. Дакладна ведаем, якое слова і што яно азначае ў сучаснай нашай мове. Ведаем эрос. Гэта таксама было такое акрэсліванне тэрміну любві. Любоў, такая, можа, больш у нейкім сэнсе, больш цялесная, такая для заспакаення нейкіх сваіх патрэбаў. Вось, яна магла мець места. І калі грэк выкарыстоўваў гэты тэрмін, то было для ўсіх зразумела. Сёння мы кажам, люблю жонку, чарку, шкварку. І ўсё слова любоў, бо руская мова не мае хіба другога нейкага акрэслення
У беларускай мове, мы яшчэ чуем, можна кахаць ці мілаваць, нават такое слово часамі выкарыстоўваюць. У польскай мове мы чытаем міловаць чи кохаць, таксама ёсць такія два тэрміны, але мала хто разумее розніцу паміж німі, і можа ў пэўным сэнсе нават цяжка гэту розніцу там сабе знайсці, можа нейкія філолагі толькі там што-то могуць казаць. Ёсць таксама тэрмін трэці у грэцкай мове карытас. Напэўна, мы дакладна ведалі, у трэцюю нядзелю Вялікага посту збіралі ахвяры ў касцёле на патрэбу нашай харытатыўнай арганізацыі. Карытас азначае любоў такая службовая, інакш кажучы, любоў да другога чалавека, які знаходзіцца ў патрэбе. Прыхажу на помощь чалавеку, які знаходзіцца ў патрэбе, галодны, голы, якому магу дапамагчы і хачу, бо я хрысціянін і бачу церпячага Езуса ў гэтым другім чалавеку. І таму вось гэта каталіцкае таварыства, карытас, гэтакую назву свае калісьці абрала, і сёння ва ўсім свеце вядома менавіта як карытас, мы не заўсёды можа разумеем, што гэта значыць. А гэта грэцкае тэрмін на слова любоў. І ёсць яшчэ тэрмін, які гучыць як агапе. Агапе. Гэта любоў ахвярная, жертвенная. Гэта любоўю, якой Бог любіць нас, якой Езус полюбіў нас, бо дзякуючы гэтай ахвярнай любові, Ён згадзіўся пайсці на крыж і цярпець за нас. Гэта любоў, яна нам недасягальна сама па сабе. Гэту любоў мы можам толькі прымаць, бо, як кажа Ян апостал, Ян евангеліст, што Бог ёсць любоў. І калі мы распачынаем працэс нашага духоўнага станаўлення, праходзім ачышчэнне, адракаемся ад граху, дазваляем гэтым месца рабіць у сэрцы нашым, рабіць месца штораз больш для Бога, то менавіта Бог, які прыходзіць да нас, Ён прыходзіць як гэта любоў агапе. І мы паволі распачынаем, становімся людзьмі ахвярнай любові, які можам служыць другому чалавеку. І чым больш сярод нас, хрысціянаў, такіх людзей, тым больш змяняецца і аднаўляецца гэты свет. Ці менш такіх людзей, тым больш гэты свет становіцца эгоістычны і впадае вось менавіта у, даже уже не скажу, у такую філію любоў, нават можа больш у ненавісць, бо контрлюбоў гэта ненавісць. І вось гэта любоў агапе, яна дасягальна для кожнага хрысціяніна, для кожнага католіка, дасягальна праз маё прагненне, імкненне і чыненне у сваім жыцці крокаў насустрач Богу. І калі мы сёння чуем, Ян апостал ахарактарызоўвае апостала Пятра гэтым падвойным імем, як Сымон Пётр, мы чуем, што калі ж яны паснедалі, Езус кажа да Сымона Пятра. Гэта была характарыстыка Яна евангеліста, апостала. Бо ў гэты момант Пётр яшчэ быў такі трошачкі чалавек з такога свайго мінулага, яшчэ да таго моманту, калі Езус яму надаў гэта імя Пётр, што азначае таксама з грэцкай мовы кефас, скала, камень. І Ян кажа, Пётр яшчэ пакуль, і Пётр ужо моцны, але яшчэ шмат у ім ёсць чаго-то з гэтага старочага Сымона. Мы, кожны з нас, павінны прайсці гэты працэс нашай трансфармацыі, змены, бо гэтым ёсць сэнс нашага хрысціянскага жыцця. Пачатак нашай трансфармацыі даў святы хрост. Потом, канешне ж, можа трошкі ўжо больш свядома сакрамент пакаяння і першай святой камуніі, потым ужо больш свядомае штораз прыступанне да гэтых сакраментаў, потым сакрамент сужанства, як ужо павінна было бы быць, можа, канфірмацыі, сужанства людзей сталых, якія прагнуць разам з Божай ласкай крочыць у сваім жыцці наперад. І такім чынам, крок па кроку сэрца хрысціяніна павінна адчыняцца і станавіцца месцам прабывання гэтай ахвярнай любві, якім з'яўляецца сам Бог. І цяпер можам сабе уявіць, насколькі бы інакш выглядалі нашыя сем'і, калі бы муж і жонка, а потым дзеці былі бы сведкамі таго, як дзейнічае Бог у іх жыцці. Насколькі было б інакш, калі бы ахвярная любоў мамы да таты, таты да мамы
да сваіх дзяцей, а потым і дзяцей да сваіх бацькоў і да ўсіх тых людзей, з якіх сустракаюць на сваім жыццёвым шляху. Калі бы умелі і прагнулі быць ахвярнымі, прагнулі бы быць тымі людзьмі, якія разумеюць сэнс свайго жыцця, мэту свайго паклікання, насколько бы выглядала бы інакш. І такія падзеі ў гісторыі чалавецтва былі. Это, напэўна, і паўстанне новага касцёла маладога, пра які мы чытаем у дзеях апосталаў. Это таксама розныя падзеі вялікія, якія цэлыя народы паднімалі на духу. Гэта старыя часы Еўропы, хрысціянскай яшчэ тады, калі насамрэч цэлая цывілізацыя паўставала на хрысціянскіх падмурках і ставалася моцнай веры, моцнай таксама ў жыццё. І то, што сёння мы так вельмі бязбожна і так вельмі нахальна, можна сказаць, нішчым. Гэта таксама датычыць і нас. Насколькі мы сёння гэта разумеем і насколькі ў нашых сэрцах сёння нараджаецца прагненне гэтую Божую любоў прымаць у сваё сэрца. І калі вось далей мы чуем словы пана Езуса, які кажа Сымоне, ён не кажа Пётр. Пан Езус звяртаецца да яго: Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны? Чи любіш ты мяне больш, чым яны? І Пётр павінен быў бы як бы стаць у праўдзе, паглядзець рэчаісна на сябе, быць рэалістам, паглядзець, што ён так насамрэч яшчэ не можа Езуса любіць, не дарос да таго, яшчэ павінен прыйсці нейкі час, што ён з усяго сэрца прыме Езуса і дасталее да таго, каб любіць таксама ахвярнай любоўю. Бо гэта першае, чы любіш ты мяне, калі мы пачытаем арыгінальны тэкст, яно гучыць, Езус пытаецца: ці ты любіш мяне так, як я цябе? Чи ты, Сымоне, сын Яна, любіш мяне ахвярнай любоўю? А Езус адказвае яму: так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе. Але вось гэта слова «люблю» Пётр кажа «філіо». Я цябе люблю як чалавек, пане Езу. Я яшчэ не магу, не умею так любіць, як ты. Хоць Пётр яшчэ не так, можа, там з пару тыдняў таму назад круціў мячом над галавой, памятаеце, казаў: пане, я за табой пайду і ў вязніцу, і на смерць. І пан Езус тады скажа: Сымоне, Сымоне, Пётрze, да, не паспее праспяваць певень, як ты патройчы ад мяне адрачэшся. Пётру было цяжка прыняць тое, што сказаў пан Езус. Он быў упэўнены, што он любіць пана Езуса. Сёння мы тут прыйшлі, мы упэўнены, што любім Езуса? Можна любіць таго толькі, каго я ведаю, з кім сустрэўся, за кім маю жывыя адносіны. І гэта пытанне можа пан Езус пытацца да кожнага з вас: ці ты любіш мяне так больш, ніж тыя, хто навакол мяне? Ці можам мы сказаць: так, пане Езу, я цябе так люблю? А можа, конечно, мы людзі гаворым шмат, часамі не разважаючы, часамі не ўкладаючы сэнсу ў словы, якія выракаем. Але Пётр у гэты момант, ён разумее, аб чым пытаецца пан Езус. Ён са смуткам кажа: пане, я люблю цябе, але як чалавек. І Езус кажа: пасі ягнят маіх, давярае. Ён, паглядзіце, ён не чакае ад Пятра, што цяпер Пётр будзе ахвярна яго любіць, так, як ён палюбіў іх. Чаму? Бо ён разумее, трэба часу. І міма таго, ён не сказаў гэтыя словы Пятру тады, калі Пётр казаў, што я за цябе на смерць пайду і ў вязніцу. А цяпер ён давярае сваю паству, давярае сваіх ягнят. Ягнёнак — это што-то маленькае, слабое. Кажа: Пётр, ты цяпер стаў рэалістам, ты цяпер прыняў рэчаіснасць, ты глядзіш на сябе рэчаісна, рэальна, ты цяпер не знаходзішся ў нейкай ілюзіі. Бо ведаеце, сёння свет, мы сёння вельмі часта жывем у ілюзіі. Нам здаецца, што мы можам, ведаем, што носім Бога ў сэрцы, і мы так кажам з такім перакананнем:
даражэнькія, это ілюзія. Сама моцная перамога сатаны над намі не ў тым, што ён каго-то з нас скланіў да нейкага граху, да нечыстасці, крадзежы, да нейкіх там грахоў цяжкіх. Это не самая большая перамога. Сёння самая большая перамога, што ён пераканаў у тым, што то, як мы вычуваем, то, што нам здаецца, мы разумеем, а гэта не з'яўляецца рэчаіснасцю. Вельмі часта гэта ілюзія. Бог не хоча, каб мы жылі ў ілюзіі, Ён хоча, каб мы жылі ў рэчаіснасці. І Ён усё робіць для гэтага, але вядома, мусім слухаць Яго, як інакш? Як мы навучымся што-то ад Бога, калі мы Яго не слухаем? Мусім прыйсці да Яго, мусім стаць Ягонымі вучнямі, каб стаць людзьмі рэалістамі, каб моцна хадзіць па гэтай зямлі, каб не быць сметнікам рознай інфармацыі і розных маніпуляцый над намі. Бо сёння, хто першы лепшы, можа нам у галаву ўкласці ўсё, што ўгодна. Любую філасофію, любую ідэалогію, усё, што ўгодна ўкладзе. А сродкі і псіхалагічныя трыкі, якімі сёння валодаюць, і сродкі масавага пераказу ведаюць, як гэта зрабіць. Дакладна ведаюць наш стан, грамадства, простых людзей. Але вось менавіта чалавек веруючы, хрысціянін, які жыве ў рэальнасці, не можа быць зманіпуляваны. Немагчыма ім зманіпуляваць. Ён ведае, што адбываецца, ведае, дзе ёсць праўда. Можа лепей сказаць, у кім ці ў чым ёсць праўда. І ў гэтым заўсёды хрысціяне адрозніваліся. Чаму заўсёды касцёл быў гнаны? Чаму заўсёды розныя сістэмы палітычныя гналі касцёл, змагаліся з ім? З той прычыны, што хрысціяне заўсёды былі людзьмі моцна стоячымі на нагах. Іх нельзя было зманіпуляваць, змусіць чи пераканаць у чымсьці, щоб яны рабілі некую глупоту, ішлі за нейкімі фікшанамі, за нейкай фікцыяй у сваім жыцці. І такіх людзей трэба было проста пазбывацца. Іх гналі ў лагера, іх нішчылі, іх забівалі, бо яны былі небяспечныя для вось гэтай рэшты грамадства, якая так насамрэч ніколі з Богам ніякіх адносінаў не запрагнула пабудаваць. З розных прычынаў, але не пабудавала. І цяпер Пётр чуе ад Езуса «пасі маіх ягнят». Гэта значыць, Пётр, ты цяпер стаў у рэчаіснасці, паглядзеў сапраўднымі вачыма на свой стан, на то, у якім стане ты знаходзішся. І таму другі раз зноў пан Езус пытаецца: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Я ўжо так дадаю, як я цябе палюбіў. І зноў адказвае Пётр, што «Пане, ты ведаеш, што я люблю цябе, але па-людску, як чалавек». І Езус ужо кажа: «Пасі авечкі мае». Пётр зноў уцверджаны ў тым, што Езус не зрэзігнаваў з яго. Пётр патройчы адрокся. І патройчы цяпер прызнаецца ў любові да пана Езуса. Але Пётр атрокся, если мы памятаем з Євангелля, атрокся быцця вучнем пана Езуса, бо быў пытаны пры вогнішчу, памятаеце, да? І ты быў разам з ім. Не ведаю, што ты кажаш. Потым хто-то там другая служачая кажа: ты адзін з іх. І Пётр адракаецца ад быцця вучнем, ад супольнасці апосталаў. А потым хто-то кажа: ты галілеец, мова твая цябе здраджае, ты адзін з іх. І Пётр адракаецца самога сябе, адракаецца сваіх каранёў. Пётр згубіў усё. Але ведаеце, часамі трэба ў жыцці згубіць усё, каб потым знайсці ўсё. Бо часамі мы цэнім і носім і лічым каштоўнасцю тое, што каштоўнасцю не з'яўляецца. Нам здаецца каштоўнасцю што-то, што мы маем, тое, што нам свет пераконвае: гэта пільнуй, за гэтым ідзі, для гэтага працуй, для гэтага жыві. А гэта глупота. Напрыканцы жыцці людзі, здаецца, распачынаюць гэта разумець, але застаецца толькі плач, таму што ўжо в жыцці другі раз не перажывеш. Пройдзеныя згубленыя гады, панішчаныя сем'і, адносіны, і гэтага ўжо не адновіш. Застаецца толькі плач і маліцца, каб Бог дапамог тым, хто застанецца пасля нас. І трэці раз зноў Езус звяртаецца і кажа: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» І, браты і сёстры, на трэці раз Езус ужо цяпер ужывае слова «філіо». Пётр, ці ты любіш мяне як чалавек? І
Мы чуем, што Пётр засмуціўся, што трэці раз пытаецца яго, ці любіш ты мяне, і кажа: «Пане, ты ўсё ведаеш, ты ведаеш, што я цябе люблю. І пасі авечак маіх», кажа яму Езус. Гэта прыгожы быў момант. Гэта быў момант, калі Езус аднаўляў святога Пятра. Это быў момант, калі з Сымона Пятра ён станавіўся Пятром. І Езус з намі таксама хоча это рабіць, каб з гэтых людзей хвейных, слабых, якія, можа, лічаць, што так жывуць, што жывуць добра, што любяць Бога, што Богам у сэрцы, каб ачышчыць з ілюзіі, каб мы не жылі гэтай ілюзіі, бо мы самі сябе пераканоўваем у тым, чаго няма. А потым, калі прыходзіць момант здаць экзамен з таго, што я ўсім кажу, мы аказваемся, што не здольны з гэтага зрабіць. Калі б некалькі дзесяткаў год таму назад сюды на падворак прыехаў бы взвод НКВД, вывеў бы нас тут прысутных навакол касцёла, паставілі б да сцяны і сказалі: «Если ты не отрекаешься от Бога, то палуля в лоб. А если отрекаешься, отрекайся, иди до хаты». Сколько бы у сцены засталося сёння нас тут прысутных? Не лепшы момант, канешне, спраўдзіць рэчаіснасць нашай любві да Бога. Але можна задаць сабе гэта пытанне. Не рваць на сабе рубашку, не кажаць, што я бы застаўся. Можа быць, напэўна бы, апусціўшы голову бы, сказалі бы: «Адракаюся», і пайшлі бы да хаты, бо там жонка, там дзеці, там муж, там бацькі, там нейкая будучыня. А за што мне тут цяпер легчы каля гэтага муру касцёльнага? За ідзею? За то, што мне здаецца, во што я верыў? Ці за таго, у каго здаецца, каго я любіў? Пытанні для сёння, для сучаснага свету, асабліва для нас, хрысціянаў 21 веку. І панятна, калі потым Пан Езус кажа святому Пятру: «Прыйдзе час, састарышся, выцягнеш рукі, цябе адзенуць і паведуць куды не хочаш». І евангеліст Ян дабаўляе: «А гаварыў так, каб зазначыць, якую смерцю тую славіць Бога». І пасля гэтых слоў кажа яму: «Ідзі за мною». І дарасце. Пётр апостол дарасце да ахвярнай любові. Пасля спаслання Святога Духа, напэўна, пасля гэтых падзеяў, спаслання Святой Духі Пяцідзясятніцы, потым пойдуць адважна, будуць абвяшчаць. Мы цяпер у гэтым велікодным тыдні, чытаючы дзеі апосталы, чулі, як Пётр дзейнічае, як прапаведуе, як праз яго таксама моц Езуса аздараўляе людзей. І потым у Рыме. Там, калі будзе вымушаны аддаць жыццё за веру Езуса, папросіць сваіх катоў, каб укрыжавалі яго верх нагамі, бо скажа: «Я не годны памерці так, як мой пан». І крыж святога Пятра — гэта крыж перавёрнуты. Сатаністы яго выкарыстоўваюць, толькі яны выкарыстоўваюць як перавёртыш крыжа пана Езуса, але часамі, як убачыце у тэлебачанні, бо калісьці хто-то крытыкаваў, што на адной святых імшаў калісьці папы рымскага з тылу быў перавёрнуты крыж. Казалі: «О, сатанізм». Не, бо папа рымскі — гэта наступнік святога Пятра, і гэта крыж святога Пятра. Дасталее, каб аддаць сваё жыццё. Хто чытаў «Кіо вадіс, камо грядзеш», і, правда, Генрыка Сенкевіча, то дакладна ведаеце, такой прыгожы твор, дзе Генрык Сенкевіч апавядае Пятру, які уходзіць з Рыма у час пераследу, бо веруючыя кажуць, каб хаваўся, каб збярог сваё жыццё, а насустрач у Рым сустракае Езуса, пытаецца: «Кіо вадіс, куды ідзеш, пане?» «Іду, каб яшчэ раз аддаць сваё жыццё за гэтых людзей, каб быць укрыжаваных». І па Сенкевічу Пётр адварочваецца, вяртаецца у Рым, і там менавіта нясе гэту мучанічскую смерць. Браты і сёстры, жадаю, каб кожны з нас, трошкі цяпер разумеючы гэту розніцу гэтых тэрмінаў любові, запрагнуў усім сэрцам насамрэч запрагнуць гэтай Божай любові агапы, якая нас можа ўратаваць, хоча ўратаваць і хоча зрабіць нас моцнымі, хоча зрабіць нас сталымі рэалістамі ў гэтым жыцці. А дзякуючы гэтаму таксама і нашым нашчадкам даць шанец быць людзьмі шчаслівымі і моцнымі. Амен.
Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało zmarłej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życie wieczne w przyszłym świecie. Amen. Bóg przemówił do nas w swoim Słowie, niech przed Jego tron wznosi się teraz nasze błaganie. Módlmy się za całą ludzkość, aby ci, którzy jeszcze nie poznali Jezusa, spotkali gorliwych świadków zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się tak samo w intencji konklawę kardynałów, aby posłuszni Duchowi Świętemu wybrali na tron Piotrowy człowieka godnego, któremu Chrystus powierzy misję spełniania swego misji wikariusza na ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za biblistów i wszystkich poznających Pismo Święte, aby przez studiowanie natchnionych tekstów pogłębiała się ich wiara. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej, szczególnie z naszej parafii, aby dar, który mają otrzymać, przyniósł ich sercom radość i głęboki pokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, tak samo w sposób szczególny za 6 diakonów, 4 będzie święconych w Głębokim, w witebskiej diecezji, 2 w Grodnie, 4 to naszych wychowanków naszego seminarium, aby odważnie odpowiedzieli na wezwanie pójdź za mną. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, wszelkie potrzebne łaski, zdrowia dla duszy i ciała, dla Jarosława. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą parafię, aby wspólnie czytanie i rozważanie Słowa Bożego umacniały nas w służbie wobec braci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wysławiamy Cię, błogosławimy, Panie nasz i Boże, i prosimy, przyjdź z pomocą tym, którzy w tej modlitwie Tobie powierzamy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chrystus zmartwychwstany jest, nam na przykład dany jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja. Leżał 3 dni w grobie, dał Bóg przebić sobie, bo kręcę nogi obie na zbawienie Tobie. Alleluja. 3 Maryje poszły, drogie maści niosły, chciały Chrystusa pomazać, Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia,
a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pewnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami, I z duchem Twoim górę serca, wznosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił on ofiary starego przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją,
ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem, Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż na swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Oj, Chryste, Zbawco mój, stół zastawiony już.
Twoja, Panie, strzeże mnie, pieśnią chcę chwalić imię Twe i dziękczynieniem sławić Cię. Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie, pieśnią chcę chwalić imię Twe i dziękczynieniem sławić Cię. Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie, pieśnią chcę chwalić imię Twe i dziękczynieniem sławić Cię. I dziękczynieniem sławić Cię. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Послухаем парафіяльні об'яви. Сьогодні третя Великодна неділя. Сьогодні в нашій дієцезі відзначається День Маті. Молимося особливим чином за наших матулів, так само з нашої парафії. Сьогодні з костьола, з раніці. Каля 150 пілігримів вирушила до санктуаря Маті Божої у Барунах, де в 15 годин була спеціальна імша за матулів. У середу, 7 мая, розпочнеться конклав, вибори нового наступника апостола Петра, Папи Римського. Захочем усіх у гэтыя дні уз'яднацца ў супольнай малітве за кардыналаў, каб, будучы паслухмянымі Духу Святому, яны здзейснілі выбар згодна з Божай воляй. У сераду ў 9 гадзін будзе адпраўлена святая імша ў гэтай інтэнцыі. На гэтым тыдні в літургіі адзначаем у аўторак свята святых Філіпа і Якуба апосталаў, у чацвер успамін святога Станіслава, біскупа і мучаніка, кружанец для кола жывога ружанца святога Станіслава ў 8:30. У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23:00 до поўначы. У пятніцу, 9 мая, дзень малітвы за ахвяры Другой сусветнай вайны і аб супакоі ва ўсім свеце. Наступную нядзелю ў нашай парафіі урачыстасць першай святой камуніі. Дзеці ў 2 групах на святых імшах у 8 і 12 гадзін прыступяць да першай камуніі. Просьба да тых, хто звычайна прыходзіць на святую імшу ў гэты час, па магчымасці выбраць іншы час святой імшы. Сама наступная недзеля добрага пастара і пачатак тыдня малітвы о пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. Наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Палянах у 14 гадзін. У парафіяльным кіоску можна набыць чарговы нумар газеты «Слова жыцця». Інтэнцыя жывога ружанца. Молімся за кардыналаў, сабраных на канклаве, каб яны паслухмяныя Святому Духу маглі зрабіць выбар у адпаведнасці з Божай воляй, а таксама аб шматлікіх дарах Святога Духа для новаабранага папы. Дзякуем всім за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні дайшлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Евген Кашчыц, 36 гадоў, Яніна Бражыцка, 62 гады, Ірына Свірска, 60 гадоў, Ян Балкоўскі, 59 гадоў. Памолімся таксама за памерлага папу Францішку, а таксама за матуляў, якія адышлі ўжо ў вечнасць. Вечны адпочынак рачым даць Пане. A światłość wieku iste, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Вечны адпочынак рачым даць Пане. A światłość wieku iste, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Вечны адпочынак рачым даць Пане. A światłość wieku iste, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Даверыў новы распачаты тыдзень у нашу парафію Маці Божай Яснагурскай. Памолімся за кардыналаў, сабраных на канклаве, каб яны паслухмяныя Святому Духу маглі зрабіць выбар у адпаведнасці з Божай воляй, а таксама аб шматлікіх дарах Духа Святога для новаабранага папы. І памолімся таксама аб патрэбных ласках і Божым благаслаўленні для ўсіх мамаў. Под Твою оброну. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona,
O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddam. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami, Maryjo Pani Jasnogórska, módl się za nami, Maryjo Pani Jasnogórska. módl się za nami. Жадаем всім благословенної неділі і так само пльонного нового тижня, який розпочнемо. І на цей тиждень приймемо Боже благословення. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Przez Twe święte zmartwychwstanie, z grzechów powstać daj nam, Panie. Potem z Tobą królowanie, alleluja, alleluja. Potem z Tobą królowanie, alleluja, alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.